السلام علیکم ژندروار شتوُہ مئی 2015 مطابق 28 ذِقعدہ 1436 ہجری گڈ مارننگ جے این کے پروگرامک ژندروار شمار ہیت حاضر خدمت دلن مز یہ امید تو وٹھن پہ یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ تھو تہ سارے وار وتہ اور زو دور کوٹ کٹھن ہند ہوش تو اچھن ہند گاش روزن سارے برقرار برابر اس یہ تمس کرن تت رٲچھ رفاقت یمو خوبصورت دۄیہِ خٲرو سۭتۍ کران پرٛٮ۪تھ دۄہ پروگرامُک آغاز ییٚمہِ انمانہٕ کہِ یُس زن یہ 8 بجہِ پٮ۪ٹھ 9 بجن تام یہ وقت چھُ آسان یہ چھِ أسۍ گُزاران اِکوٹے چاے تہِ چھِ چٮ۪وان دربارہ تہِ چھِ کران تہٕ اکھ أکِس سُنٛد حال زاننٕچ چھِ کوٗشش کران تہٕ پٔزی چھِ یِم انسان یپٲرۍ یپٲرۍ پکان چھُ زندگی منٛز تِمے دعا چھِ آسان سۭتۍ ہمیشہِ تمی یم سات وٲعظ مبلغ یم تہِ آسان چھِ تِم چھِ دعا ہمیشہ کران تمہِ انمانہٕ بڑٕ جامع دعا ییٚمہِ سۭتۍ زن انسانس پٔزی چھُ باسان کہ یم الفاظ چھِ آمٕتۍ زن گرنہٕ تہٕ ژرنہٕ أسۍ چھِ ونان زٔمیٖنی تہٕ ناگہٲنی آفاتو نِش تھٲینو نجات دینو نجات أسۍ چھِ ونان قرضہٕ کہِ لرزٕ نِش دینو نجات قرضہٕ کہِ مرضہٕ نِش دینو نجات اللہ تعالیٰ چھُ پٔزی بوزان تہٕ ییٚلہِ دلہٕ مز کانٛہہ دعا نیران چھُ سانٮ۪ن وٹھن پٮ۪ٹھ پتہٕ ییٚلہِ واتان چھُ سُہ عرشس پٮ۪ٹھ سُہ دعا اتھ چھُ برٛنٛز لگان کینٛہہ برٛنٛز لگان مگر قبوٗلیتُک ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ یقیٖن آسہِ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ زٕہٕنۍ تہِ یہِ دعا رد کران تُہُنٛد تہٕ سون یہِ فیورٹ شو گڈ مارننگ جے اینڈ کے ہٮ۪تھ چھُس بہٕ آز تُہُنٛد میزبان جاوید تہٕ مےٚ سۭتۍ آز میٲنۍ خوش قسمتی گۄڈنِکہِ پھِرِ آز مےٚ سۭتۍ میانہِ کھوورِ طرفہٕ اقرا آخوٗن السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ جاوید؟ شکر اللہ کا. میں خوش بھی تھا کہ آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں لیکن یہ بھی ملال رہا کہ آج میں آپ کا پروگرام ٹی وی پہ نہیں یہ میرے لیے بھی اعزاز کی بات ہے، یقین جانے خوشی کی بات ہے. مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ جیسے سینئر اینکر سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے جب ہم گھر پہ بھی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. اس کے لیے بہت بہت شکریہ. اچھا جاوید صاحب، ان بٹوین آپ بات کر رہے تھے کہ یم پروگرام کے ذریعے اکھ أکۍ سُنٛد حال زاننُک موقع ملان. اگر أسۍ عموٗماً وٕچھو یِتھ کٔٹھۍ چھِنہٕ وٕنکٮ۪نس یتھ موجوٗدٕ دورس منٛز انسان کوتاہ مصروٗف چھُ آسان زندگی اندر ہُتھ کامہِ سۭتۍ یتھ کامہِ سۭتۍ اکھ أکۍ سُنٛد حال کرِ ہے دریافت مگر سُہ تیوٗتاہ وقت چھُنہٕ ملان کینٛہہ. تو یہ کرو تو بڑا اصل کت. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک آدمی میں بستے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا، لیکن ہم ایک بار بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ان بٹوین آپ نے دعاؤں کی بھی بات کی، اتنی خوبصورت دعائیں یم زن مے باسان یتھ کشیر ہندس یتھ کلچرس مز پیوست یم چھ ییٚتہِ موجود. أسۍ چھِ اکثر وٕچھان کہ درگاہن اندر خانقاہن اندر یم زن سانہِ ماجہِ بیٚنہِ تہِ گژھان چھِ تِم ییٚمہِ ساتہٕ دعا چھِنہ کران تِم چھِ کُلہِ عالمس خٲطرٕ کران، تِم چھِنہٕ پننسٕے پانس خٲطرٕ یوت کران. بالکل 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 صحیح بجا فرما رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ اس حوالے سے. اور آپ نے چونکہ قرضے کی بھی بات کی مطلب یہ ایک ایسی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی اور موت کے جو معاملات ہیں، زندگی کے کئی سارے معاملات وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں حد اختیار میں ہی ہے. وہیں ہم ساتھ سو اکھ شخص کتنا برا ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص اس حال میں مر جائے کہ قرضے کی حالت میں ہو اور اسے اس کی وفات ہو، اس کی موت ہو. اور قرض کی ادائیگی کے بغیر سُہ چھُنہٕ معافی کران. اللہ تعالیٰ بھی کسی کا حق نہیں معاف کرے گا جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا. اور ایک چیز بڑی اہم ہے اس میں اقرا، وہ یہ کہ من چھان اگر اس کٲنٛسہِ رۄپیہِ دہ ہٮ۪مو ہم اپنے شوق پورے کرنے کے لیے قرض نہ اٹھائیں بلکہ اپنی ضرورتوں کے مطابق اپنی ضرورت کے لیے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ایسی ضرورت جس کو پورا کیے بغیر آپ کی زندگی ادھوری رہے، اس کے لیے قرضہ لیجیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک صحابی کا جنازہ نہیں پڑا، پتہ کیا گیا کہ اس پہ کسی کا قرض ہے. پھر ایک دوسرے صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا قرض ادا کرنے کے لیے وعدہ بند ہوں. تو اس کے بعد اس کا جنازہ پڑا گیا. ہم بڑے اس معاملے میں اللہ تلال کرتے ہیں. اکثر وچھان کہ اگر ایک کٲنٛسہِ حاجت کڑو نا پتہٕ یُس یہِ حاجت چھُنہ کڑان أمِس بِچارس پتہٕ پیوان ہتھ بہانے دِنۍ أمِس کہ مےٚ چھِ مطلب بہانے کرنے پڑتی، ضرورت بیان کرنا پڑتی ہے کہ مےٚ چھِ ییٚمہِ موٗجوٗب پونٛسہٕ واپس ضرورت. یہ
वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसके साथ जब आपने हदीस पाक का जिक्र किया, मैंने ज़हनस मंज आए ना कि मोतबर किताब मंशे थे कटी ये दर्ज के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे गुनाहों की बख्शिश के साथ साथ वो ये दुआ भी करते थे कि इस कर्जे से नजात मिले, जो कर्जे की लानत है इससे नजात मिले। ठीक है, इसकी ये एक ऐसी बात है ना कि इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, कहा यह जाता है कि सबसे पहले आप देखें कि ये कर्जदार तो नहीं है, इसको किसी का कर्जा तो नहीं था, इसने जो लिया था, तो उसके बाद जो इसका हिस्सा है, जायदाद है, वो रिश्तेदारों में डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे पहले कि आप मौसम और सड़क के हवाले से हमारे नाज़रीन को बाखबर करें, मैं फिर से वही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दिन साइदनी कर्जे के मर्ज निश नजात। आमीन या रब्बल आलमीन। तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे ख्याल से पहले आप ये टेम्परेचर आप यहाँ की ओर देख लें क्योंकि आपको पता है या नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम का फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है कि हम आगाज में बातचीत के साथ साथ ज़रूरी मालूमात भी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो आज महकमा मौसमियात से मिली इतला के मुताबिक जो श्रीनगर में दिन का टेम्परेचर रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा और कम से कम 14 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। इसी तरह से जम्मू की ओर जाएं तो जम्मू में आज दिन का 36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने की तवक्को है। इसी के साथ साथ कहा गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस कम से कम रहने की उम्मीद। अब शहराओं की ओर आते हैं। हमारे यहाँ नेशनल हाईवे NH-44 पे आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी, वही जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें नवयुग टनल से जम्मू की ओर रवाना किया जाएगा। SSG रोड की ओर आए तो वहां भी आज छोटी बड़ी गाड़ियों को सबसे पहले मिनी मर्ग से श्रीनगर की ओर आने की इजाज़त होगी और इसके बाद दोपहर के बाद LMVs HMVs को सोनमर्ग से करगिल की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर भी आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त होगी। HMVs यानी जो बड़ी गाड़ियां हैं, माल बरदार गाड़ियां हैं, उन्हें शुपियान से पूंछ की ओर चलने की इजाज़त दी जाएगी। अलबत्ता कट ऑफ टाइमिंग्स का खास ख्याल रखें। हम तो हर दिन आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि रखते सफ़र बांधने से पहले आप एक मरतबा घर से निकलने से पहले एटलीस्ट ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राबता कायम करें और नंबरात आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिए गए हैं, आप इन्हीं नंबरात पर उन्हें कॉल करें। अक्सर आप लोगों की भी ये शिकायत रहती है कि फ़ोन वक्त पर नहीं उठाते या लाइन बिजी है, लेकिन आप ट्राई करें अक्सर, क्योंकि हमें भी तो मालूमात की ज़रूरत है, तभी हम आपको बाखबर करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो हम उन्हें पहले कॉल करते हैं, आप भी करें। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर रुकते हैं कमर्शियल स्पॉट के लिए और फिर आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज के मेहमान से। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और वक्त हो चला है कि हम अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएं। श्रीनगर से शाया होने वाले मुख्तलिफ अखबारात ने आज मुख्तलिफ सुर्खियों को शह सुर्खी और ज़ैली सुर्खियां बनाई है। एक उर्दू अखबार रकम तराज है। खीर भवानी मेले की तैयारियां उरूज पर, यात्रियों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्को, सख्त हिफाजती इंतजामात किए जा रहे हैं। 3 जून को मेला मुनक्कद होगा। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास भी है और इस अखबार से ये अहम सुर्खी आप तक पहुंचाएंगे। हिस्टोरिक टाउन मार्केट्स लूजिंग फुटफॉल टू ट्रैफिक chaos, bottlenecks, traders blame lack of parking, official apathy for decline in business। जी एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मे का अज़्म। लेफ्टिनेंट गवर्नर का जम्मू में आल जम्मू कश्मीर जाट सभा से खिताब। तफर्रुक़ अंगेज़ ताकतों के खिलाफ जंग में मुत्तहिद होने की ज़रूरत। इसी अखबार की एक और ज़ैली सुर्खी है शाही दाना गिलास जैसे नाजुक मेवाजात की मंडियों तक आसान रसाई। पहली चेरी कार
पहली चेरी कार्गो ट्रेन अगले महीने जम्मू कश्मीर से मुंबई के लिए रवाना होगी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि सीजनल फ्रूट है ना, तो इनकी जो लाइफ लाइफ होती है ना, लाइफ शेप वो भी बहुत कम होती है, तो ये जल्द से जल्द पहुंचने चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, एक इलाके से दूसरी जगह। खैर मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा है और खेल शायकीन के लिए इसमें यह खबर, दौरा इंग्लैंड के लिए शुभम गिल भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान, रेड बॉल फॉर्मेट में क़यादत का मौका मिलना बड़ा एजाज है। गिल जी, ये आपने कौमी टीम में खेलने के लिए और उनकी क़यादत के लिए एजाज़ की बात की, तो मकामी तौर पे हम 30 साल जो हमारे साउथ कश्मीर के हिलाल वानी हैं, जिन्होंने जो हियरिंग और स्पीच इम्पेयर्ड हैं, उन्होंने भी एक बड़ा ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है। और एक मकामी अंग्रेजी रोजनामे ने लिखा है, ही लेट हिज बैट स्पीक, हाउ अ हियरिंग एंड स्पीच इम्पेयर्ड क्रिकेटर फ्रॉम कश्मीर लेड इंडिया वर्ल्ड लीग टाइटल। जी जी जावेद साहब, मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा है और इसमें टूरिज्म के हवाले से ये खबर शाया हुई है, टूरिज्म क्रम्बल्स, इकोनॉमी ट्रम्बल्स, इकोनॉमिक चेन रिएक्शन ऑफ ले-ऑफ्स, डिफॉल्ट्स, अबंडन ड्रीम्स ट्रिगर्ड। आपके पास कोई अखबार नहीं, है? बस मेरे पास ये आखिरी रोजनामा है। मेरे ख्याल से ये मौसम के हवाले से ये जो भी आप कर रहे थे उसके लिए तो ये एक खबर हम आप तक पहुंचाएंगे नाज़रीन मोहतरम मकामी अंग्रेजी रोजनामे से, गवर्नमेंट टू अनवील भारत फोरकास्टिंग सिस्टम ऑन मंडे। जी जावेद साहब, तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हम हर सुबह आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपडेट रहें। और प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आज खूबसूरत दुआओं का जिक्र किया और इकरा के साथ हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये दुआएं बड़ी जामा हैं और बिल्कुल पैवस्ता हैं। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनकी वो दुआएं बड़ी जामे हैं। तिमन कुतः सोन मान्य शीमन दाई खरन। और अक्सर मुझे याद आ रहा है इस वक्त इकरा की, जब हम बचपन में सहरी का प्रोग्राम सुनते थे रेडियो से या दूरदर्शन से भी जब प्रोग्राम आया करते थे मजहबी प्रोग्राम, तो उनमें जो मौलवी साहब होते थे तिम करान दुआ खुदाया नागहनी आफातव निज नजात हंगतमंग फाटने निश नजात कोयले फाटने निश नजात नार वर दातव निश नारत मार निश नजात। तो ये दुआएं जो है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब हमारी जो इज्तिमाई सलामती है, इनफरादी सलामती है, उसके लिए, उसकी बका के लिए बड़ी लाजमी है, बड़ी ज़रूरी है। और जब हम आफात की बात करते हैं तो आफात मैन मेड भी हो सकती हैं जहाँ पे इंसानी अमल दखल हो, और वो भी हो सकती हैं कि जहाँ पे कुदरती आफात का सामना करना पड़ता है और इंसानी जान या माल की तलाफी होती है, उसका ज़िया होता है। जैसा कि हमने हाल ही में देखा रामबन में जो पस्सियाँ गिराई थी जिसकी वजह से माली नुकसान काफ़ी हुआ। अल्लाह ताला का फजल है कि बर वक्त कार्रवाई करके जो गाड़ियों में फंसे हुए थे लोग जो सफ़र कर रहे थे तिम आई बचाव ने, अल्लाह ताला सुनचो लाख लाख शुक्र। और ये सब चीज़ें जो हम आपके साथ इस वक्त बयान कर रहे हैं इकरा, इसको लोगों के साथ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि ये इन आफात के वक्त एक ऐसा फोर्स है जो लोगों के मालो जान की प्रोटेक्शन करता है और हमेशा पेश रहता है, और हमेशा पेश रहता है। मैं बिल्कुल कह रहा था कि हम ये जो शोबा है, ये जो फोर्स है, इसे हम स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं। और इसी फोर्स के जो फर्स्ट बटालियन के कमांडेंट हैं मीर मसरूर साहब, वो हमारे आज के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम और आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के में। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब कि आपने मुझे बुलाया। नून चाय आपके सामने है। मुझे मैं गौर कर रहा था कि बड़े प्यार से और बड़े शौक से आप ले रहे हैं नून चाय की चुस्कियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी जावेद साहब, आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और लोगों तक कुछ अपनी बात पहुंचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी के लिए। हालांकि आपका डिपार्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ अमल रहता है और कहीं ना कहीं से कॉल आ ही जाता है कि यहाँ पे ये मसला हो गया, यहाँ पे ये मसला हो गया, तो और आप अपने जवानों को भेजते हैं। वो जवान जहाँ डिज़ास्टर की वजह से, आफत की वजह से लोग भाग जाते हैं, आपके जवान वहाँ लपक जाते हैं। हाँ, तो इससे पहले कि हम डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स के हवाले से बात करें, मुफस्सल बात करना है आपके साथ, पहले आपकी ज़ात के हवाले से थोड़ा सा बात करेंगे कि मसरूर साहब का ताल्लुक जो है जम्मू कश्मीर की किस जगह से है, तालीम और तरबियत, बचपन और उसके बाद ये जो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना, ये कैसे मुमकिन हुआ और किस तरह से आप पुलिस के इस ख़ास पेशे में आ गए?
जी जावेद साहब, मैं बेसिकली एक जगह है बानीहाल जो डिस्ट्रिक्ट रामबन में। क्या बात करते हैं, जब भी श्रीनगर से जम्मू जाना बानीहाल के बानीहाल से हमको गुजरना पड़ता। बानीहाल से मेरा ताल्लुक है, मेरी पैदाइश की जगह भी बानीहाल है। और बानीहाल से मेन टाउन के गुंड एक गांव है वहाँ पे, गुंड अदलकोट करके। अच्छा ठीक। तो हम वहाँ के रहने वाले हैं। तो मेरी इब्तिदाई तालीम वहाँ से ही हुई, कब कंप्लीट हुई, गवर्नमेंट स्कूल से हुई। मेरी मदर जो हैं वो भी एक टीचर रही हैं, और मेरे फादर जो हैं वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वाबस्ता रहे हैं इसके साथ, अपने इल्म के साथ, अदब के साथ बेशक। तो एक बात बताता चलूँ आपको कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपनी जो है पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी आजकल कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, क्या बात। तो ये हमारे लिए बड़ा एक ना इंस्पायरिंग सी एक कहानियां रही हैं हमेशा से, बचपन से, कि उनको देख देख के, जिस तरह आपने अभी सुबह सुबह जिक्र किया था कि घर के कामों में हाथ बटाना वगैरह वगैरह, तो ये उनसे ही हमने हमेशा सीखते रहे हैं। कई सारी कहानियां होंगी, है ना, वो हम आज के इस प्रोग्राम में जरूर आपसे जानेंगे, और भी कई सारे सवालात हैं वो भी इन बिटवीन प्रोग्राम में पूछेंगे आपसे, लेकिन हम यहाँ पर रुकते हैं एक वक्फे के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम रुकते हैं यहाँ पर कमर्शियल स्पॉट के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक मरतबा फिर से आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के, और नाजरीन मोहतरम, हमारे साथ जो प्रोग्राम में आज मेहमान तशरीफ फरमा है आप हैं मीर मसरूर साहब, जो कि कमांडेंट है SDRF, जो कि एक अहम डिपार्टमेंट है। जब भी हम आफात के ताल्लुक से बात करते हैं तो हमेशा पेश रहते हैं ये और इनकी टीम। मसरूर साहब, हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो हमने बुनियादी सवाल आपसे पूछा था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। जब आपने कहानियों के ताल्लुक से बात जी। तो मेरी इब्तदाई तालीम जो है बानीहाल का एक स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ से हुई है। तो 12वीं जमात तक तो हमने वहीं पढ़ा, और उसके बाद जम्मू की तरफ रुख किया। तो वहाँ तालीम लेने के बाद मैंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन की, शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जम्मू से, BSc एग्रीकल्चर। और उसके बाद फिर MSc एग्रीकल्चर के लिए भी वहीं सिलेक्शन हुई, और MSc कंप्लीट करने के बाद मैं PhD के लिए IARI दिल्ली है, एक बहुत अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो उनकी कोलैबोरेशन में PhD ज्वाइन की थी। और मीनवाइल यहाँ से हमारे KS के एग्ज़ाम वगैरह भी शुरू हो गए उस टाइम में। तो 2004 बैच में मैंने पहली बार अटैम्प्ट किया, और उसी टाइम में मेरी सिलेक्शन हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे जो है महकमा पुलिस दिया गया। तो इस तरह से मैं पुलिस महकमे में ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद अभी तो तकरीबन 20-21 साल हो गए हैं सर्विस में। बिल्कुल। तो मैंने स्टेट के तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, बांडीपुरा, बारामुल्ला, पुंछ, उसके बाद यहाँ अनंतनाग, तकरीबन अब श्रीनगर, तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। और अभी इस महकमे के ताल्लुक से जो SDRF की जो बटालियन है, पिछले 1 साल से मैं यहाँ पे आया हूँ। इसकी आप क़यादत कर रहे हैं, जो बटालियन फर्स्ट है बटालियन, जो कश्मीर का पूरा खिता जो है उसका, बिल्कुल, ये पूरा कश्मीर प्रोविंस के इसकी जुरिस्डिक्शन है इस बटालियन की। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूं कि ये जो SDRF फोर्स है, पहले ये ऑक्सिलरी बटालियन हुआ करती थी। बिल्कुल, ठीक है। होम गार्ड्स और होम गार्ड एंड ऑक्सिलरी सिविल डिफेंस। हाँ, होम गार्ड और सिविल डिफेंस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर जाऊँ आज। बेसिकली क्या होगा कि जब NDMA जो एक्ट है हमारा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये 2005 में बना। 2005 में जब ये एक्ट बना, उस एक्ट के बाद ही 2006 में NDMA एक फोर्स बनी नेशनल लेवल पे, जो किसी भी किस्म के डिजास्टर को टैकल करने के लिए बनाई गई। और उसी की तर्ज पे जो है SDMAs बनाए गए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाएगी। और उसी के हवाले से जो है ये 2 बटालियंस जो यहाँ पे ऑक्सिलरी बटालियन थी, ऑक्सिलरी फर्स्ट बटालियन जो श्रीनगर में थी, और ऑक्सिलरी सेकंड बटालियन जो है वो जम्मू में थी। इनको कन्वर्ट किया गया 2012 में। स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर हुआ कि ये जो 2 बटालियन है, नाउ दे विल एक्ट एज SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। बिल्कुल, फर्स्ट बटालियन जो है कश्मीर प्रोविंस में है, और सेकंड जो है वो जम्मू प्रोविंस में है। जो SDRF से फर्स्ट बटालियन है, उसका हेडक्वार्टर तो यहाँ श्रीनगर में है, लेकिन ये हर एक जिले में हमने इसको एक
QRT की फॉर्म में रखा हुआ है। हर जिले में हमारी एक QRT रहती है, और जो जिले बड़े हैं या कोई ऐसी जगह हैं कि जहां पे हमको लगता है कि वहां पे रिस्पांस टाइम ज्यादा लग जाएगा, QRT का हो रहा है क्विक रिएक्शन या क्विक रेस्पॉन्स टीम। और अभी जब आप तशरीफ आवर हुए तो आप मुझसे पहले पहुंच गए थे स्टूडियो, मैं एतराफ़ करता हूं इस चीज़ का। और मैंने बिल्कुल वो लाइटर नोट पे आपसे कहा कि आज, क्योंकि हमने देखा है अक्सर जब हम फिल्में वगैरह देखते हैं, ड्रामे वगैरह देखते हैं, तो कोई वारदात जब हो जाती है तो पुलिस वारदात के बाद पहुंच जाती है, तो फिर और अक्सर ये टैग उनके साथ लगा है। और ये फिर मैंने आपसे यही पूछा तो आपने कहा कि हम वो फोर्स हैं कि हम वारदात से पहले वहां पे मौजूद होते हैं। तो ये जो आपने क्विक रिस्पांस टीम्स का जिक्र किया, हमने हालिया दिनों में देखा, खासतौर अभी मैं इंट्रोडक्शन में रामबन का जिक्र कर रहा था, वहां पे जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, नागहानी आफत थी वो। इसके अलावा हाल ही में हमने देखा कि डल में वो सयाहों का मसला हो गया, तुम गई जो नाव जिससे डूबे अजात मंजन, या उसके अलावा अभी जो रिसेंटली हुआ है 2 या 3 दिन कबल एक वाकया पेश आया गांधरबल में, जहां नाले सिंध में एक नौजवान घर के आब हो गया। तो उसके जो लवाहकीन हैं वो बड़े मतलब तड़प रहे हैं, क्योंकि अभी 3 दिन की कार्रवाई के बाद भी आपके जवान जो हैं वो बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो बॉडी जो है रिट्रीव नहीं हो पाई है। तो एक तो उसका अपडेट दें आपकी क्या है अभी लेटेस्ट उसका, और दूसरा ये कि ये जो SDRF की टीम्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, इनको कांटेक्ट करने का और ये कैसे काम करते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कहीं पे भी कभी भी कुछ ऐसी नागहानी आफत, चाहे वो मैन मेड हो या नेचुरल हो, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कंट्रोल रूम है या कंट्रोल रूम JNK का है, या हर डिस्ट्रिक्ट पे जो है एक कंट्रोल रूम बनाया गया है डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में भी। ओके, DC, हाँ, DC के ऑफिस में भी। तो वहाँ पे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वो नंबर हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आपने प्रोग्राम की वसादत से लोगों तक पहुँचाएंगे। तो जब भी हमको ये इत्तला मिलती है किसी भी किस्म की, जो हमारी टीम है वो हर किस्म से जो है हमेशा तैयार रहती है कि जो अगर इन केस मानो कोई पानी से रिलेटेड इशू है, कोई कहीं पे पेड़ टूट गया है, कहीं पे कुछ और मसला, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया है, तो उसी हिसाब से जो है वो अपने इक्विपमेंट और बाकी सामान लेके जो हमारी टीम है वहां पे पहुंचने की कोशिश करती है जल्द से जल्द। तो ये जो टीम्स हमने फैला के रखी हैं, ये सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखते हुए रखी हुई है कि मिनिमम रिएक्शन टाइम हो, बहुत ही कम रिएक्शन टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का जितना भी वो सफर रहा है उसमें ये देखा गया है कि उस रिएक्शन टाइम को और कम करने की कोशिश की गई है। डल के हवाले से बताता चलूं कि डल में अक्सर जब भी मौसम खराब होता है तो कोई ना कोई नाव पलट जाती है या कुछ ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी हादसे होते रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो हमारे अभी जवान हैं उनको हमने ऐसे प्लेस किया हुआ है कि हमने और उसमें जो है QRTs डल में 3 जगह पे और बढ़ा दी है, क्योंकि जो डल का एरिया है उसको कवर करने के लिए मिनिमम टाइम मिले। जैसे अभी हमारी एक QRT जो है वो दरगाह हजरत बल में भी तैनात हो गई है प्रॉपरली, इसी तरह से एक नगीन में भी हो गई है, नेहरू पार्क में ऑलरेडी वहां पे थी। तो इंशाल्लाह एक और QRT जो है आने वाले टाइम में निशात के पास में भी तैनात हो जाएगी। ये हमारे स्क्रीन पे हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये जो QRT की बिल्कुल इनके डिस्प्ले फोटोग्राफ्स हो रहे हैं, किस तरह से ये जवान जो हैं ये काम कर रहे हैं, और यकीनन साफ तौर पर नजर आ रहा है कितनी दिलेरी के साथ ये पेश है, और आपकी पूरी टीम यहाँ पर मेरे ख्याल से लोगों को ट्रेन कर रही है गालिबन कि किस तरह से तैयार रहे हैं आप ऐसी इमरजेंसीज में। हमारी टीम जो है जब नॉर्मल टाइम है, अल्लाह करे कि हमेशा नॉर्मल टाइम ही रहे, तो नॉर्मल टाइम में हमारा काम जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल टाइम में एक तो हम अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस सेशंस चल रहे होते हैं, और उसके अलावा जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस, सिविल सोसाइटी के लोग, NGOs हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में हम उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, वॉलंटरी जुड़े, उनको ट्रेन करते हैं कि इन केस कभी भी कोई ऐसा हादसा आए तो वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर की तरह काम करे। बिल्कुल। जैसे कि
ابھی امرناتھ یاترا کے دوران ہماری ایک اسپیشلائز ٹیم ہے جو SDRF کی ہی ٹیم ہے، ان کو ہم MRTs بولتے ہیں، ماؤنٹین ریسکیو ٹیمز. تو وہ ٹیم جو ہے وہ ساری ٹرینڈ ہے ماؤنٹین ریسکیو میں، کیونکہ ماؤنٹین میں ایک تو کیا بولتے ہیں ٹوپوگرافی وہاں کی آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ٹف رہتی ہے، پھر اگر موسمی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. پھر جو لوگ یاترا میں پرٹیکولر آ رہے ہوتے ہیں وہ ہائی آلٹیچیوڈ کی وجہ سے ان کو سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے، کوئی پھسل کے گر جاتا ہے، کوئی گھوڑے سے گر جاتا ہے، تو ان کو ریسکیو کرنا جو ہے وہ یہاں سے زیادہ ٹف ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہماری اسپیشلائز ٹیم رہتی ہے، اس کو ہم MRTs بولتے ہیں. تو وہ ہمیشہ یاترا میں بھی ڈپلائی ہوتی ہے. ابھی آپ نے کھیر بھوانی میلے کی بات کی، تو کھیر بھوانی میلے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو وہاں کے لیے بھی ہماری اسپیشلائز ٹیم رہتی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی واٹر باڈی بھی ساتھ میں ہے، اور چونکہ لوگوں کا ہجوم بھی ہوتا ہے تو کراؤڈ مینجمنٹ کے لیے بھی وہ کافی ہیلپ فل رہتے ہیں. اچھا، ان بٹوین میرے ذہن میں یہ سوال ہے، دیکھیں جب آپ نے اپنی ٹیم کے بارے میں بات کی تو اس میں اوبویسلی آپ کا اچھا خاصا سٹاف ہوگا، کئی سارے امپلائی جس کے ساتھ منسلک ہیں. ایک امپلائی یا ہم یوں کہیں ایک ایسا شخص جو آپ کی اس ٹیم کے ساتھ منسلک ہیں، کیا وہ ساری چیزیں جانتا ہے؟ وہ آگ میں بھی جانا اس کو آتا ہے، پانی میں بھی، اور جیسے آپ نے ماؤنٹینز کے تعلق سے بات کی وہاں بھی کلائم کرنا آتا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں؟ جی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو بٹالین جو ہے 2012 میں کنورٹ ہو گئی SDRF میں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کچھ ہمیشہ رہتی ہیں، کچھ خامیاں رہتی ہیں، کیونکہ اگر وہ خامیاں نہ رہیں تو ہم کیسے اپنے آپ کو گرو کریں گے. بالکل. لیکن جتنے بھی لوگ ابھی ہمارے پاس ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہر ایک بندہ جو ہے ہر ایک اس میں ریسکیو میں ٹرین کیا گیا ہے ود دا جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ویسے ویسے. جیسے اگر کوئی ہماری ایک ٹیم ہے جو واٹر ریسکیو میں ٹرین ہے، اب جب وہ ٹرین ہو گئے، وہ اس میں اسپیشلائز ہو گئے، تو ان کو ہم واٹر ریسکیو سے نکالتے ہیں، ماؤنٹینئرنگ کی ٹریننگ دلاتے ہیں. پھر جب وہ ماؤنٹینئرنگ میں ٹرین ہو جاتے ہیں تو ان کو کسی اور طریقے کی ٹریننگ کے لیے سو دیٹ کہ جو ہمارے بندے ہیں وہ سمجھو کسی بھی قسم کی آفات میں ٹرین کر سکیں، آل راؤنڈر سے. بہت اچھا. اور آپ کے ساتھ یہ جو اہم بات چیت ہے اس کو ہم جاری رکھیں گے. ایک پرومو آیا چاہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ سنگنگ سٹار آف JNK کا جو پرومو ہے وہ اس کا وقت ہوا چلا ہے، اور یہ پرومو جب ہم دیکھیں گے تو اس کے بعد جو آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں میر مسرور صاحب جو کمانڈنٹ ہیں SDRF کے، ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. اور یہ جو پرومو آپ نے دیکھا سنگنگ سٹار آف جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے، ایک اچھا پروگرام ہے، ایک ایسا شو جو نوجوانوں کے لیے بالخصوص ہے، تو انہیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا گیا ہے. آنے والے دنوں میں یہ پروگرام نشر ہوگا، ضرور دیکھیے گا. پروگرام کے سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن فی الحال یہاں پہ رکتے ہیں کمرشل اسپاٹ کے لیے. محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. عبادت وہی جو دل سے ہو، دعا وہی جو دل سے نکل آئے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. پروگرام برابر 9 بجے تک چلنا چاہیے. ساتھ میں جو چائے ہے یہ دام تہ گوس رکن کے، یہ گوس کنٹینیو روزن. تو میں باسان کہ اس وقت جو جاوید صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت چائے ہی گیسٹ کو آپ سرو کر رہے ہیں. بالکل. اگر آپ کے پاس پہلے گیسٹ کو اگر اتہ چائے ہاں ضرور. ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ناظرین محترم میر مسرور صاحب ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں، کمانڈنٹ ہے SDRF، ایک اہم ڈپارٹمنٹ. جب بھی اللہ تعالیٰ بچائے ناگہانی آفات یا اس طرح کے آفات ہم دیکھتے ہیں تو تب ان کا پورا محکمہ، پورا عملہ جو ہے وہ پیش رہتا ہے. آپ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے مسرور صاحب، ہم ان بٹوین آج کل کے جدید دور میں دیکھتے ہیں ونکینس ہر کن شعبس مز جدت آمز، یا ہیکو یہ ونتھ کہ یم تہ ایکوپمنٹس آز مختلف محکمن مز
किसी भी सूरत में, और लोगों के आसाइश के लिए, लोगों के आराम के लिए, लोगों की मदद के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि वो ज्यादा आजकल टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, जदीद दौर को मद्देनजर रखते उसमें जिद्दत आई है। आपके यहाँ जो इक्विपमेंट्स है, जब आप जमीनी सतह पर जाते हैं लोगों की मदद करने के लिए, फिर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जल्द से जल्द काम होगा और ऐसे हालात होंगे जो जदीद दौर का तकाजा है, हम यूं कहें, तो क्या उनमें जिद्दत आई है? आपके यहाँ नए इक्विपमेंट्स लाए गए हैं ताकि लोगों की मदद हो? जी जी जी, मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 1 साल में हमारे जो भी सरबराह रहे हैं इसमें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जैसे हमारे जावेद गिलानी साहब रहे हैं, अभी आलोक कुमार सर हैं, और इन सबसे ऊपर जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी सर हैं चंद्रकर भारती सर, तो वो इस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और बड़ा इस चीज़ को मतलब अपलिफ्ट करते हैं कि भाई आप जो है मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले जाइए। तो इस सिलसिले में अभी हमारी जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे हैं और इस बड़े आला सतह के हैं, लेकिन चूंकि इसको बढ़ाने की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, अभी हम इसमें बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक जैसे अब हमने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है, और ऐसे ड्रोन्स मानो सर्च एंड सर्वे ड्रोन्स हो गए, अच्छा, हमारे रेस्क्यू ड्रोन्स हो गए, पेलोड ड्रोन्स हो गए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मानो कहीं पे कोई ऐसा वाकया आ गया और कुछ जो हैं लोग फंसे हुए हैं किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ पे इंसान इमीडिएटली नहीं पहुंच सकता है, कुछ टाइम लगेगा, 2 घंटे 3 घंटे, मानो कहीं पे फ्लड आ गया है, कहीं पे सड़क टूट गई है, वैसे वगैरह वगैरह, तो अब उनको उन तक जरूरत की चीजें उनको सर्वाइव करने के लिए पहुंचाने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो हमारे पेलोड ड्रोन या सर्च ड्रोन है, जिस तरह उसमें एनवीडीज नाइट विजन ये डिवाइसेस लगी हुई होती हैं कि रात के टाइम भी जो है हम सर्च कर सकते हैं। अगर अच्छा, कहीं पे कोई मानो कहीं पे कोई बिल्डिंग टूट गई है, गिर गई है, लोग फंसे हुए हैं, तो हम उसको रात के टाइम भी उसमें सर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि रात का वक्त आया और काम रुक गया, ऐसा नहीं है। तो सिमिलरली जो हमारे वाटर रेस्क्यू इक्विपमेंट्स हैं उनको जो भी जदीद उसमें इक्विपमेंट आए हैं उनको हम प्रोक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट में वो भी साथ साथ में बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से 6.5 करोड़ का एक ग्रांट भी आया था गवर्नमेंट। बिल्कुल अभी जो हमारे नए एडीजी सर आए हुए हैं, अभी एडीजी साहब हमारे आलोक कुमार साहब, तो ये बहुत ज्यादा इसमें ध्यान दे रहे हैं कि भाई ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये इमीडिएटली आने चाहिए, और डिजास्टर जो है वो किसी का वेट करेगा नहीं, तो इसको हम हमेशा हमको तैयार ही रहना पड़ता है, होनी चाहिए हमारी उस हिसाब से हमेशा तैयार ही रहना। अच्छा मसूद साहब, एक चीज जहन में आती है वो ये कि जिस तरह हम अगर कहीं पे कोई मसला हो जाता है तो 100 डायल करके हम पुलिस को कॉल करते हैं, 101 करके फिर हम फायर सर्विस को कर सकते हैं, और 102 से या 108 से हम एम्बुलेंसेस को करते हैं अगर मेडिकल हेल्प चाहिए। तो जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है बड़ा अहम शोबा है, मतलब मेरे ख्याल से जहां पे डिजास्टर वगैरह हो तो कोई लंबा नंबर डायल करने के बजाय क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक छोटा सा 3 डिजिट का इस तरह का, जैसे 102 103 ऑलरेडी अलॉटेड है, तो 104 105 या 111 कुछ इस तरह का। देखिए एज ऑन डेट ये जो 100 है ना, इस पे तो हम भी अवेलेबल हैं। वो अच्छा, कैसे मैं बताऊं, जितने भी हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं वो सारे इंटीग्रेटेड है। ओके, अगर कोई भी शख्स 100 नंबर को डायल करता है और अपनी प्रॉब्लम बताता है, वो हम तक बात उसी वक्त पहुंच जाती है। ओके, ये कंट्रोल रूम सारे इंटीग्रेटेड है। बिल्कुल, एक तो ये है, और ऑलरेडी इस पे काम भी हो रहा है कि एक एक्सक्लूसिव 3 डिजिट का एक नंबर जो है, हाँ बिल्कुल, एक SDRF के लिए भी हो, लेकिन 100 नंबर जो है, क्योंकि सब लोगों को ये मिलजुल के काम करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड तरीके से काम करना पड़ता है, तो 100 नंबर डायल करके भी हम हमेशा अवेलेबल होते हैं। मतलब लोगों को दिक्कत नहीं है। नहीं है, सिर्फ अब लोगों को ये पता होना चाहिए जो फौज है ये उनकी मदद के लिए ही है हमेशा। तो और ये ऐसी फौज है कि जो उनमें रह के उनको सिखा के अपनी मदद आप करने का एक वो जो है हुनर है, हाँ वो सिखाते हैं हर जगह जाके। और एक बात बताऊं, जैसे आपने वो होम गार्ड और सिविल डिफेंस का एक जिक्र किया था बीच में, ये दोनों जो फौजें हैं ये जो हैं ये वॉलंटरी सर्विसेज हैं बेसिकली, सिविल डिफेंस भी और होम गार्ड भी। ये तब काम आती हैं जिस वक्त जब भी कोई ऐसी आफात, नागानी आफात आ गई,
जैसे अभी पिछले दिनों आपने देखा कुछ एक जंगी सूरत बन गई थी, जी जी। उस टाइम में जो हमारे होम गार्ड और ये सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और ये जो दोनों वॉलंटियर फोर्सेस हैं, ये इसी टाइम में काम आती हैं, किसी भी आफात की जब कोई आ जाए। तो ये कौन लोग होते हैं? ये कोई भी सिविल सोसाइटी हो सकती है, कोई भी सिविल मेंबर हो सकता है, जो अपनी मर्जी से क्या बोलते हैं लोगों को सर्व करना चाहता है। इनके लिए भी एक क्या बोलते हैं एक प्रोग्राम चलाया जाता है कि आप अपने आप को जो है रजिस्टर करवाइए और हमारे साथ जुड़ते रहिए, ताकि एक नेटवर्क बने और एक नेटवर्क बने। किसी हाँ, खास इलाके से कॉल आ जाए तो एग्जैक्टली वहां पे ऑलरेडी वॉलंटियर मौजूद है, और ये वॉलंटियर कौन होगा? उन्हीं लोगों में से होते हैं। तो एसडीआरएफ का एक ये काम भी रहता है कि इन सबको ट्रेन करना कि भाई किस किस्म में किस आफात में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे अपनी मदद कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों वॉलंटियर सर्विसेज है। एसडीआरएफ तो एक चूंकि एक प्रोफेशनल फोर्स है, तो ये उन वॉलंटियर लोगों को भी ट्रेन कराती है अपने नॉर्मल टाइम में। जी, एसडीआरएफ चूंकि एक प्रोफेशनल एक डिपार्टमेंट है, एक टीम है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे, जब आप जमीनी सतह पर पेश होते हैं, आपका पूरा अमला पेश रहता है, तब जाहिर सी बात है कई सारी चैलेंजेस का आपको भी सामना होगा, क्योंकि आजकल के जदीद दौर में जहां सोशल मीडिया काफी ज्यादा आम है, अभी कोई इस तरह का हादसा हुआ नहीं तो लोगों ने कैमराज उठाए होते हैं, हाँ, यहाँ से रिपोर्टर्स होते हैं, तो काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा। ये बताएं। मैं आपको ऐसा बताऊं कि अगर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो लोगों को भी समझना चाहिए कि इस वक्त ज्यादा जरूरी जो है वो किसी की जान बचाना है, ना कि उस वक्त सवाल जवाब करना और उनके काम में इंटरफियर करना। तो लेकिन लोगों अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काफी हद तक ताल्लुक ये सपोर्ट रहता है, ताउन रहता है उनका काफी हद तक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जिस तरह जो हमारी टीम है वो साथ में उनको ये भी रिकॉर्ड करना पड़ता है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका एक प्रोफाइलिंग भी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग में के वक्त हाँ काम आ जाए। तो जैसे आपने कहा कि मॉडर्न इक्विपमेंट के बारे में अभी हमने एक चीज और प्रोक्योर किया है कि अपने बॉडी कैमरास जो अपने GoPros होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस किए, सो दैट कि पहले क्या होता था कि एक वो डिजिटल कैमरा लेके जाते थे तो हमारा एक लड़का टोटली उसी में इन्वॉल्व हो जाता था। ठीक, तो हमने कहा यार उस लड़की को उस वक्त काम पे होना चाहिए, ना कि फोटोग्राफी पे। तो हमने बॉडी कैमरास इंट्रोड्यूस कर दिए कि जो हमारी टीम है उनको जो है वो बॉडी कैमरा से लेस होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो नेचुरली रिकॉर्ड भी हो रहा होता है और क्या बोलते हैं पता भी चलता है। और ये जो रिकॉर्डिंग इनको मिलती है बाद में इसको रिव्यू करते हैं, ये देखते हैं कि भाई हमने क्या काम किया, क्या गलतियां हुई, क्या चीजों को ठीक करने की जरूरत है, ताकि तो आइंदा जो है रिफाइनमेंट भी आ रही है। बहुत ये कुछ चीजें नहीं हुई हैं। अच्छा, एक बात जहन में आती है कि जब ये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, जब आपके पास कॉल आ जाता है कोई भी मसला हो, जैसा कि अगर अभी कह रही थी कि जैसे पानी के हादसात हों या सड़क या जैसे भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा है या कोई और हमारी जो शाहराएं हैं वहाँ पे मसले हो जाते हैं, तो आपका जो पहला काम होता है जी, प्रायोरिटीज जो होती है एसडीआरएफ की, जो प्रायोरिटीज होती हैं वो क्या होती है? देखिए प्रायोरिटीज जो है हमारी सबसे पहले है कि जानी नुकसान को बचाना, सबसे पहले जान को बचाना जी, और उसके बाद सेकेंडरी है फिर माल को। मगर पहली हमारी यही कोशिश रहती है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहले कोई ऐसा विक्टिम जो अभी जिंदा है पहले उसको उसकी जान को बचाना है किसी भी तरह से। उसके बाद फिर जो है अगर कोई माली नुकसान है तो उसको बचाना। इस पैटर्न पे काम करते हैं और एक स्टैंडर्ड एसओपी बनी हुई है। मानो कहीं पे कोई ऐसा हादसा आ गया कि आपको पता है कि वहां पे खुदा न खास्ता मानो 4 लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन 4 लोग जो हैं अभी जिंदा है, तो जिनकी डेथ हो गई है वो इंश्योर करते हैं लड़के कि हाँ भाई ऐसा है, पहले जो जिंदा है पहले उनको बचाया जाए। उनको बचा। तो 22 साल की आपके पुलिसिंग करियर में अगर हम बात करें और 1 साल का जो आपका एसडीआरएफ का करियर है उसकी हम बात करें, तो कोई ऐसा वाकया जहां आपने मतलब जो यहाँ पर बयान करने के लायक हो और ऐसा हो कि मतलब बर वक्त कार्रवाई से किसी की जान बची, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता है आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई वाकया होता नहीं है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों जो हमारे लड़के हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, ट्रेंड हैं, क्योंकि एक ऐसी सर्विस है कि इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपनी सिर्फ ड्यूटी कर रहे हो, किसी की जान जब बचा रहे होते हो आप तो एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन आती है। तो मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ कुछ ऐसी चीजें हैं कि जहां पे
جیسے ہمارے جتنی بھی واٹر باڈیز ہیں اس میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس میں کوئی گر جاتا ہے، کس وجہ سے گر جاتا ہے، ہم کو اس کو ٹائم لگتا ہے مطلب ڈھونڈنے میں ان کی باڈیز وغیرہ کو. تو یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جہاں پہ ہم کو جو ریسپانس ٹائم ہے بہت اچھا ہے، لیکن جان بچانا جو ہے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کہاں پہ گرا ہوا ہے، کس وقت گر گیا. ہاں ابھی ریسنٹلی ایک گنبل تو وہ پرانا انسیڈنٹ ہے ابھی، لیکن ایک انسیڈنٹ ہوا تھا یہاں پہ ابھی زیرو برج پہ کوئی لیڈی گر گئی، تو لیکن وقت رہتے ہوئے ہم کو پتا چل گیا اور اس کی جان بچا لی گئی. اچھا، گرنے کے بعد ہاں گرنے کے باوجود میرے کو لگتا ہے 5-10 منٹ کے اندر جو ہے اس کی جان بچا لی گئی. تو انسیڈنٹس تو بہت ہوتے رہتے ہیں، کوشش بھی یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ جان ہی بچانا ہے، وہی ضروری ہے. ڈل لیک میں آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اب جب سے ہماری اور کیوریٹی تھوڑی بڑھا دی گئی ہیں تو اب یہ ہو گیا کہ جیسے موسم خراب ہو گیا تو ہماری کیوریٹیز پہلے ہی جا کے انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، اور جو شکارہ والے ہیں ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی اب آپ ڈل سے تھوڑا سائڈ ہو جائیے کیونکہ موسمی حالات خراب ہونے والے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ 2 لوگ وہ کشتی میں جا رہے تھے تو وہ پلٹ گئی، تو اس میں سے ایک کی تو جان بچا لی گئی لیکن ایک کو نہیں بتایا جا سکا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے ہاتھ میں جتنی کوشش ہے اس سے زیادہ ہم کرتے ہیں. بے شک. اچھا مسرور صاحب، ہم آپ سے یہ بات جاننا چاہیں گے یہاں، چونکہ جاوید صاحب نے جس طرح سے ذکر کیا کہ آپ کو 1 سال ہوا اس ایک محکمے میں بطور کمانڈنٹ. نیا ہی ہوتا ہے نا کوئی ڈپارٹمنٹ، جب آپ جیسے لائق و فائق افسر وہاں جاتے ہیں تو دیکھنا پڑتا ہے، چیزوں کو بھاپنا پڑتا ہے. کیا آپ نے ایسا دیکھا جو آپ کو لگتا ہے بدلنے کی ضرورت ہے، کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتا ہے نا، انسان کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے. ہاں، مجھے یہاں یہ لگا کہ اس فوج میں جو ہمیشہ جو ہے ینگ لڑکے آنے چاہیے. اچھا، سب سے امپورٹنٹ. تو اس فوج کو صرف ایسا نہیں رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ جو ہیں وہی چلاؤ، اور مطلب اس لائن پہ سوچتے ہوئے جو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے سیکریٹری سر ہیں انہوں نے ایک بہت اچھا پروپوزل بنایا ہے کہ لوگ جو ہیں باقی ونگز سے جو یہاں پہ ڈیپوٹیشن پہ آئے، جیسے کہ NDRF میں ہوتا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس میں کیا ہوتا ہے کہ باقی فوج کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اسپیشلی ایک ڈیپوٹیشن ٹائم کے لیے، مانو 3 سال یا 5 سال کے لیے آتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے ینگ لاٹ ہوتا ہے. وہ 5 سال یہاں آتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، اس چیز کو سیکھتے ہیں، کام کرتے ہیں. 5-6 سال کے بعد وہ واپس اپنی یونٹ میں چلے جاتے ہیں. اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ جس 5 سال کے اس عرصے میں وہ یہاں پہ رہے تو ہمیشہ جو یہ فوج رہی یہ ینگسٹرز کی رہی اس میں. ٹھیک ہے، تو کافی انرجی سے بڑے ہوئے رہے، وہ ریسپانس ٹائم بہت اچھا رہا، کام کرنے میں بڑے ڈٹے رہے وہ، اور جب وہ واپس چلے گئے تو وہ ایک ریسورس پرسن بن کے واپس چلے گئے کیونکہ انہوں نے یہ سب چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. اور جب وہ اپنی یونٹ میں واپس چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ یہ کام بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ وہ فرسٹ ریسپونڈر بن گئے اپنی فوج میں جا کے. تو اگر اس طرح کا سلسلہ یہاں پہ بھی آ جائے گا، جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، امید ہے کہ وہ بھی جلدی آ جائے، اور جب ویسا سلسلہ کچھ شروع ہو جائے گا تو ہمارے پاس ہمیشہ ینگ لاٹ اویلیبل رہے گا ہمیشہ، اور جو یہاں سے سیکھ کے چلے جائیں گے وہ بھی دوسروں کو سکھائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ایک ایسا بن جائے گا کہ جس کی ضرورت ہے. بڑا ایک اچھا قدم ہے، وہ ایک اچھا انیشیٹو جس سے واقعتاً ایک بالکل گراؤنڈ سطح پہ، زمینی سطح پہ ایک بدلاؤ آئے گا، اس کی توقع ہے. یہاں پہ ناظرین ایک اور وقفے کے لیے ہمیں رکنا پڑے گا. وقفے کے اس پار آئیں گے تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں میر مسرور صاحب، ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، اور ہمارے آج کے جو مہمان ہیں میر مسرور صاحب جو کمانڈنٹ ہیں 1 بٹالین SDRF کشمیر کے. اور مسرور صاحب، گزشتہ دنوں کی اگر ہم بات کریں، 2-4 دنوں کی اگر ہم بات کریں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک وہ گاندربل والا آپریشن چل رہا ہے اس وقت، اور شاید کل ایک اور حادثہ ہوا ہے نور باغ میں. تو دونوں کے حوالے سے کیا؟ جی میں بتاتا چلوں کہ وہ جو نور باغ والا حادثہ ہوا تھا وہ باڈی جو ہے ابھی ریٹریو کر لی گئی ہے. مجھے ابھی میسیج پہنچا، لیکن وہ لوکلز کی مدد سے ریٹریو کر لی گئی ہے کیونکہ پچھلے کل کا دن
کل ان کے کل کا دن پورا اس میں لگا تھا. آج صبح ہی وہ باڈی ریٹریو کر لی گئی ہے. اور گاندربل والا ہے وہ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے کیونکہ ابھی شروع ہوگا. امید ہے کہ آج اس کو ڈھونڈ لیں گے چونکہ وہاں پانی کا بہاؤ بہت زیادہ ہے اس وقت, تو پچھلے 3 دن سے وہ آپریشن چل رہا ہے. بہت شکریہ اس جانکاری کے لیے. اور ابھی اقرا کہہ رہی تھی کہ ابھی جو ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا دور ہے, میں سرف کر رہا تھا آپ کا انسٹاگرام پیج اور جو سوشل میڈیا پریزنس ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کی SDRF کی, تو جو اس پہ انفارمیشن آپ اپلوڈ کرتے ہیں جی مطلب میرے خیال سے ہر دن 2-3 پوسٹ اس پہ جاتے ہیں اور پورے ڈیٹیل جاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کیا, کس طرح. لیکن ایک میں کہوں افسوس کی بات ہے کہ اس کے جو فالوورز ہیں, سبسکرائبرز ہیں, وہ زیادہ نہیں ہے. یہاں میں بتاؤں آپ کو, آپ اپنا ایک آپریشن کر رہے ہیں, کسی جگہ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں, تو آپ اس کا جو فوٹیج ہے یا کس طرح سے آپ نے لوگوں کو بچایا, تو اس کو میرے خیال سے ویوز نہیں ہے اتنی جتنی وہ جو یوٹیوبرز وغیرہ وہاں جاتے ہیں جو اس کو سنسنی بنا دیتے ہیں, وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کی ہونا. تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو اصل کام ہے اور منظم فورس ہے آپ کا SDRF کا, اس کی جو سوشل میڈیا پریزنس کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہے آپ کا؟ دیکھو میں آپ کے پروگرام سے حوالے سے ہی بتاؤں کہ بھئی لوگوں کو چاہیے کہ اس پیج کو فالو کریں. وجہ کیا ہے, وہ ہمارے لیے نہیں کرنا ہے, انہوں نے اپنے لیے کرنا, سب نے اپنے لیے کرنا ہے. مطلب میں بھی ان میں شامل ہوں. اس میں کافی چیزیں جو ہیں, ایک تو معلومات جیسے آپ نے بتایا کہ پتہ چل رہا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو رہا ہے, نمبر 1 بات. نمبر دوسری یہ بات ہو جائے گی کہ لوگ بھی ایک جو ہیں وہ ہیلپ فل ریسورس بن جائیں گے اس پرٹیکولر آپریشن کے وقت. نمبر 3, آئے وقت ہم کوئی نہ کوئی انفارمیشن ایسی شیئر کرتے رہتے ہیں کہ جو آنے والے وقت سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. چونکہ میں آپ کو بتاؤں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک EOCs کر کے جو ہیں کنٹرول رومز بھی بنائے گئے ہیں, جو ڈپٹی کمشنرز کے آفس میں ہوتے ہیں, وہ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ان کو بولتے ہیں. یہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہے اور اسٹیٹ لیول پہ بھی ہے اور ڈویژن لیول پہ بھی ہے. تو یہ جو ہمارے EOCs ہیں, ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو, چاہے وہ مطلب موسمی حالات سے ریلیٹڈ ہو, یہ امیجیٹ وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے EOC سے, اور EOC سے یہ ڈسمینیٹ ہو جاتی ہے, جو ریسپانس ٹیم ہوتی ہے وہاں تک پہنچ جاتی ہے, اور ریسپانس ٹیم جو ہے اس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے. اگر یہ لوگ ہمارے پیجز کو یہ فالو کریں تو ان کو آٹومیٹیکلی اپڈیٹ آتا رہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ آتھینٹک انفارمیشن پہنچ جائے گی. 100 میں ابھی سرف کر رہا تھا آپ کا یہ جو ایکس پیج پہ ہے, جو آپ کا جسے ہم پہلے ٹویٹر کہتے تھے, جی تو یہ آپ کا jnkpolice.gov.in/jk-civil-defense یہ پیج ہے. اور میں ابھی دیکھ رہا تھا یہ کہ اس پیج پہ ابھی جو فالوورز ہیں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں, تو 308 فالوورز ہیں جو ایکس. اور اگر آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتنا اس چیز کو فالو کرتے ہیں, سوشل میڈیا پیجز کو, یہ جو ہے ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ لائیو پروگرام کے میں یہ اس کے جو فالوورز ہیں وہ 309 ہو گئے. آپ نے بھی اسی کے ساتھ فالو کر دیا. میں نے فالو کر دیا. اور یہ ترغیب ہے, حالانکہ میرے ایک فالو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, لیکن ایک میسج ہے ہماری طرف سے کہ ان چیزوں کو فالو کیجئے تاکہ جو آتھینٹک انفارمیشن ہے. میں بھی آپ کے پیج کو دیکھ رہا تھا, اس میں آپ نے مطلب رام بن کے حوالے سے یا جتنے بھی حادثات یہاں پہ رونما ہوتے ہیں, ہر حادثے کے حوالے سے اپڈیٹڈ انفارمیشن اور آتھینٹک انفارمیشن سب سے بڑی مس انفارمیشن. ہاں, کیونکہ یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ EOC سے آتی ہیں, جو ہمارے ایمرجنسی آپریشن سینٹرز ہیں. ایک اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بتاؤں, ایک اپلیکیشن ہے جو کہ NDM نے یہ کی ہے, بنائی ہے, اس کا نام ہے سچیت ایپ. سچیت, ہاں, SACHET, سچیت, سوچنا مطلب انفارمیشن. تو یہ سب لوگ کر لیں. اس میں کیا ہے کہ اس میں موسمی حالات کے بارے میں جو ہے ایکچوئل لائیو اپڈیٹس آتے ہیں, اور وہ آپ کے ایریا کے بارے میں ہوتے ہیں. اچھا, اس طرح تو بہت ساری ایپس ہیں, لیکن یہ جو سچیت ایپ ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی بہت ہی اچھی ایپ ہے کہ یہ پرٹیکولر اس ایریا کے بارے میں جہاں آپ رہتے ہیں, آپ جس گاؤں میں رہ رہے ہیں اس گاؤں کے موسمی حالات بھی آپ کو بتائے جائیں گے اس پہ. تو اگر سب لوگ یہ رکھیں, اور بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ لوگوں کو ڈیزاسٹر یاد تو کبھی رہتا نہیں ہے, وہ تب یاد آتا ہے جب وہ ہو جاتا ہے. تو لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ڈیزاسٹر اس ٹائم میں یاد رہنا چاہیے کہ جب نارمل حالات ہو, کیونکہ ہم کو تیاری جو ہے وہ نارمل حالات میں کرنی ہے. تبھی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نارویزی کرول قانون فاطمہ صاحب جب ہو جاتا ہے کچھ تو اس وقت وہ کرتے ہیں. تبھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا نارمل ٹائم ہے اس میں ہماری ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ جب کوئی کچھ ہو جاتا ہے کہیں پہ حادثہ, اس وقت تو وہ اس کا ریسپانس ہے.
لیکن اس ریسپانس کی تیاری کرنے کے لیے ہم کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو تیار کرنا، لیکن لوگوں کو جب تک جڑیں گے نہیں اس کے ساتھ تو آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے مسرور صاحب، ہم اس پر ضرور آئیں گے، اور جو لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ جو ان کے آفیشیل پیجز ہیں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آپ انہیں ضرور فالو کریں تاکہ آپ کو وہ بھی اپڈیٹس ملیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ڈپارٹمنٹ کام کریں، ایگزیکٹلی سجیشنز بھی دیں۔ یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ سجیشن دیں، اور آپ ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی ایسی رائے بھی ہوگی جس پر یہ عمل کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، ممکن ہو۔ خیر، پروگرام کے سلسلے کو اسی طرح سے ہم مزید آگے بڑھائیں گے۔ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، وہ اپنی جگہ محفوظ ہے، ضرور پوچھوں گی مسرور صاحب سے، لیکن یہاں پر رکتے ہیں ایک پرومو کے لیے، وہی سیم پرومو سنگنگ سٹار آف جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے۔ جب بھی کوئی لڑکی دیکھو میرا دل دیوانہ بولے اولے 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 اولے، گاؤں ترانہ یارا جھوم جھوم کے رولے رولے اولے 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 اولے، مجھ کو لبھاتی ہے جوانیاں، مجھ کو لبھاتی ہے جوانیاں، بہکے ثوابوں کی روانیاں، بہکے ثوابوں کی روانیاں، مانے نہ کہنا پاگل مت بھون سادگی اولے 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 اولے۔ کسی وجہ سے جن دوستوں نے ابھی یہ ٹی وی سیٹ آن کیا ہو ان کو بتاتے چلیں کہ گڈ مارننگ جین کے پروگرام میں آج ہماری بات ہو رہی ہے میر مسرور صاحب سے، جو کہ کمانڈنٹ ہے ایک اہم ڈپارٹمنٹ کے، SDRF ڈپارٹمنٹ کے۔ مسرور صاحب، ہم یوں تو میرے خیال سے یہ آپ کے ڈومین میں ہی، لیکن پھر بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب ہم چونکہ ڈیزاسٹر کے حوالے سے جب بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تب تو آپ آگے آتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، اس پرٹیکولر سچویشن میں کس طرح سے لوگوں کو بچانا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ پرائیورٹی رہتی ہے کہ پہلے جانوں کو ہمیں ضائع ہونے سے بچانا ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں بال وغیرہ، لیکن وہ ایک دور تھا، ہم یوں کہیں 47 سے قبل، جب بسکو صاحب یہاں آئے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، سب سے پہلے جو ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس تھے یا ہم یوں کہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ان کو سوئمنگ سکھانی ہے، اس لیے تیرنا سکھانا ہے، کیونکہ جموں کشمیر جب انہوں نے دیکھا یہاں پر اس سے لگ بھگ نصب آبسی منز مگر تو پر تیتا یم چھنے زانینی کہ اس کت کچھ سوئم کرون، تو اس طرح کے واقعات تب بھی ہوتے تھے۔ تو آج ہم ہمارے سکولز میں اس کا فقدان دیکھتے ہیں، نہیں ہم دیکھتے ہیں کھیلوں کی اور توجہ ضرور ہے، مگر اس بیسک چیز یتھس اخ انسان گۄڈنیتھٕے تیار گژھے آسن، لۄکچہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ بیسک لیولہِ پٮ۪ٹھ گژھے تیار آسن، سُہ چھُنہٕ آسان کینٛہہ۔ وۄنۍ یژھا بہٕ یتھس تۄہہِ نِش زانُن، چونکہ آپ لوگوں کا کام تو ہے ڈیزاسٹر کے وقت، لیکن کیا آپ کی ایسی کوشش ہے کہ آپ سکولز میں جائیں، وہاں پر ایسے بچوں کو ٹرین کریں، کیونکہ یہ تو بالآخر ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے، مگر آپ کا ڈپارٹمنٹ جی میں بتاؤں گا، ہم نے تقریباً ہر ہفتے میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارا والیوم آف ٹریننگ ہے وہ کس لیول کا ہے۔ ہر ہفتے میں ہمارا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کم سے کم ہم 2 جگہوں پہ 2 پروگرام کریں گے، وہ پروگرام ٹریننگ سے بھی ہوں گے اور وہ موک ڈرل بھی ہوگی، اور اس موک ڈرل میں وہ جہاں پہ بھی ہم موک ڈرل کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں ہم آپ کے ساتھ بھی آپ کے اس سینٹر پہ بھی ایسا ایک پروگرام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ انوالو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم موک ڈرل میں انوالو کرتے ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں، جیسے کسی اسکول میں ایک ہفتے میں کم سے کم ہم 2 موک ڈرلز، 2 کیا بولتے ہیں ٹریننگ پروگرامز کرتے ہیں ایک ڈسٹرکٹ میں۔ اب آپ دیکھیے کتنے ڈسٹرکٹ ہیں، ہماری 12 جو ہیں ٹیمز ہیں تھرو آؤٹ کشمیر ویلی، 12 کمپوننٹس ہیں، تو 12 2 نے 24 کم سے کم ہماری ٹریننگ پروگرامز ہر ہفتے، 24 پروگرام موک ڈرل اور یہ ٹریننگ کے ہوتے ہیں، اور جس میں کم سے کم منیمم 50 سے لے کے 100 لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ وہ سکولز میں ہی پرٹیکولر زیادہ فوکس ہے، سکول اور کالجز، ان کے بچے، جو وہ بچے انرول ہوتے ہیں ان کو موک ڈرل میں بھی انوالو کرتے ہیں، ان کو بیسک ٹریننگ دیتے ہیں، بیسک لائف سپورٹ سسٹم کے بارے میں، باقی چیزوں کے بارے میں جو ڈیزاسٹر میں ان کو کام آتی ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہونے چاہیے، اور جو اس میں اچھے بچے مطلب جو تھوڑا سا والنٹیئرنزم بتاتا ہے، اچھے سے تھوڑا انٹرسٹ دکھاتا ہے، تو اس کو وہاں کا سمجھو ایک اپنا ریسورس پرسن بناتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ٹریننگ کرتے کرتے آپ دیکھیں گے تقریباً ہماری تقریباً 96 پروگرامز ہمارے ایک مہینے میں ہو جاتے ہیں تھرو آؤٹ کشمیر ویلی، اور اگر 96 پروگرام ہیں، اگر ہمارے 50 بچے بھی اس میں ٹرین ہو جائیں ایٹ اے ٹائم، تو آپ خود ہی اندازہ لگائیے، تو ایک مہینے میں ہمارے اتنے لوگ ٹرین بھی ہو رہے ہیں، اور یہ پریکٹیکلی
وہ انوالو بھی ہو رہے ہیں اس میں. کوشش بڑی اچھی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے اقرا جی نے ابھی کہا کہ ایسا ہونا چاہیے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو میرے خیال سے اب جی تھوڑا سا اور ایک بات اور بھی ہوا ہے کہ اسکول ایجوکیشن میں یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے نا اس کو مینڈیٹری کیا گیا ہے. بالکل. اب کس لیول تک یہ امپلیمنٹ ہوا ہے یا آپ اسکول ایجوکیشن انٹروڈیوس ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ تو یہ بڑا تعلیمات جو کشمیر ہیں ڈاکٹر جی نیتو صاحب وہ بڑے متحرک ہیں اس حوالے سے. استاد بھی رہے وہ ہمارے بھی استاد ہیں, ہم سب کے استاد ہیں, بلکہ چند روز قبل تو اس پروگرام میں بحیثیت مہمان تشریف فرما بھی تھے. اور آخر میں اب ہمارے پاس میرے خیال سے 4-5 منٹ کا ٹائم ہے ابھی, تو تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے 1-2 باتیں اور کرنا چاہیں گے کہ یہ جو پولیسنگ کا سفر ہے 20-22 سال کا سفر, تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ایک سروس ہے اور عوامی خدمت کا ایک ایسا وسیلہ ہے, ایک ایسا ذریعہ ہے جس میں سب کی خدمت ہوتی ہے لیکن فیملی تھوڑی سی اگنور ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا آپ اپنے والد صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ وہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور آپ کے بچے وغیرہ, تو کیسا سپورٹ ہے؟ کیونکہ ابھی ایس ڈی آر ایف میں آپ ہیں تو پھر آئی تھنک 24/7 آپ کا فون بالکل سرہانے پہ لگا کے آپ رکھ رہے ہوں گے, اور جو ہی کال آیا تو آپ نے ریسپونڈ کیا. بے شک نہیں, وہ پولیس کی ہر سروس میں ویسا ہے, تو اس میں تھوڑا اور زیادہ سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں ٹائم ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جی. تو گھر میں میرے پیرنٹس ہیں, میری مدر فادر. میری مدر جو ہیں وہ ٹیچر ریٹائر ہوئی ہیں, ان کو بیسٹ ٹیچر آف دا کنٹری ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے. ماشاءاللہ. جی بے شک. تو میرے فادر جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو گئے, جیسے بتایا وہ آج کل پڑھ رہے ہیں. چلیے اچھی بات ہے. جی, انہوں نے ابھی اردو میں پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی, تو اب وہ کشمیری میں کر رہے ہیں. گریٹ. تو بہت اچھا. تو آپ کے گھر میں کے لیے نئی بات ہے, کئی سارے دوست جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی نئی بات ہے. میں نے کہا اقرا کہ ان کے گھر میں پھر 2 طرح کے بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں کہ والدین بھی. اور میرے 2 بچے ہیں, وہ ڈی پی ایس میں, میری بیٹی ہے زینب اور مومن 5th کلاس میں ابھی. تو اور میری وائف ہیں, وہ ٹیچر ہیں یہاں پہ کوٹھی باغ ہائر سیکنڈری میں, کیمسٹری پڑھاتی ہیں وہ. اچھا ماشاءاللہ. تو سب کی طرف سے الحمدللہ سپورٹ تو رہتا ہی ہے, بہت زیادہ سپورٹ رہتا ہے. ان کے سپورٹ کے بغیر تو ہم نکل ہی نہیں پائیں گے, کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. خود میں تو نہیں لگتا کبھی کہ وقت جو دینا چاہیے انہیں نہیں ملتا؟ کرتے ہیں جی, کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ٹائم ملے تو وہ بچوں کے ساتھ ہی گزارا جائے. تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے, لیکن ان کی طرف سے ہمیشہ سپورٹ ہی رہا ہے. لیکن میرے خیال سے وہ جذبہ کہ کسی کا بچہ شاید کہیں مصیبت میں ہے تو میں اپنے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کر کے کسی کے بچے کو بچاؤں, تو وہ جذبہ جو ہے وہ سلام کے قابل ہے, اور یہ جذبہ جو ہے ہر ایک شخص میں ہونا چاہیے. اور میرے خیال سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار, جینا اسی کا نام ہے. تو یہ جو جینا ہے یہ اپنے لیے جیے تو کیا جیے, اے دل تو جیت زمانے کے لیے. تو یہ جو ایس ڈی آر ایف کا میرے خیال سے یہ سلوگن ہے کہ ہم دوسروں کی جان کو اپنی جان پہ فوقیت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو سلامت رکھے اور آپ کو مزید بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آج 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک میں اور اقرا آخون صاحبہ پروگرام پیش کر رہے تھے, آپ تک پہنچا رہے تھے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی نشست پسند آئی ہوگی. ہمیں اپنے آراء اور تجاویز سے ضرور نوازیے گا. آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور اقرا کو اجازت. کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.